Section 5 Cauchy's theorem and integral formula. First we have a lemma. Let gamma be a rectifiable curve and suppose phi is a function defined and continuous on trace of gamma. For each m greater than or equal to 1, let fm of z equal to integral over gamma phi of w into w minus z all raised to minus m dw for each z does not belongs to trace of gamma. Then each fm is analytic on C minus trace of gamma, that is the complement of gamma, and fm dash of z equal to m into fm plus 1 of z. That is, we have given a function fm of z. We have to show that this function fm is analytic and its derivative, first derivative equal to fm dash of z equal to m into fm plus 1 of z. So we have given gamma is a rectifiable curve and phi is a continuous function defined on trace of gamma, and also fm of z equal to integral over gamma phi of w divided by w minus z all raised to m dw for each z does not belongs to gamma. So we have to show that this fm of z is analytic, that is, we have to show that fm of z is differentiable everywhere. So for this, first we have to show that fm of z is continuous, that is, fm of z is continuous at a arbitrary point z0. That is, we have to show that limit z tends to z0 fm of z equal to fm of z0. So we consider fm of z minus fm of z0 equal to integral over gamma, by definition phi of w dw divided by w minus z whole raised to m minus integral over gamma phi of w dw divided by w minus z0 whole raised to m. So in this first we have two integrals. So in the first integral we multiply by the term w minus z0 and divided the same thing, that is, multiplying and dividing by w minus z0 in the first integral, we have integral over gamma w minus z0 into phi of w dw divided by w minus z whole raised to m into w minus z minus integral over gamma. There is no change in the second integral, phi of w dw divided by w minus z not all raised to m. So after this we add and subtract z in this bracket, so we get w minus z plus z minus z naught, and the same time phi of w dw, same denominator, w minus z all raised to m into w minus z naught, and this term is same. Second integral is same, there is no change for the second integral. So now we split into two bracket, w minus z and z minus z naught. So we get integral over gamma w minus z naught into phi of w divided by w minus z whole raised to m into w minus z naught dw plus integral over gamma, the second one is z minus z naught into phi of w. Here z minus z naught is a constant because we are integrating with respect to z w. So z minus z naught into phi of w dw divided by w minus z all raised to m into w minus z naught, and last term integral over gamma phi of w dw divided by w minus z naught whole raised to m. Okay, now we have in the first integral there is a term w minus z on the numerator and a term w minus z naught all raised to m on the denominator. So this becomes m minus 1, w minus z all raised to m minus 1 into w minus z naught, and there is no change for the other two integrals. So we get on the left side
here is fm of z minus fm of z0. Now we apply limit z tends to z0 on both sides. That is, we get limit z tends to z0 fm of z minus fm of z0 equal to, on the right side we get this z becomes two sides, both sides we apply the limit z tends to z0 on each integral. So as z tends to z0, this becomes 0, and here is a z0 because z becomes z0, and so we get the integral as integral over gamma phi of w dw divided by w minus z0. Here is w minus z0 all raised to m minus 1, and here is w minus z0. So we get w minus z0 all raised to m, and this term becomes 0, and here also minus integral over gamma phi of w dw divided by w minus z0 all raised to m. So the same term we get equal to 0. That is, limit z tends to z0 fm of z minus fm of z0 equal to 0. That implies limit z tends to z0 fm of z0 equal to fm of z0. So this is the definition of continuity, and we get fm is continuous at z0. Now we have to show that fm of z is differentiable. That is, we already proved that fm is continuous at z0, an arbitrary point. Next we have to show that fm is differentiable at z0. That is, fm dash of z0 exists. For this we already have fm of z minus fm of z minus fm of z0. We have the definition of derivative as limit z tends to z0 fm of z minus fm of z0 divided by z minus z0. So first we divide this equation by z minus z0 on both sides. Then we put the limit as z tends to z0. So we have fm of z minus fm of z0 divided by z minus z0 equal to just z minus z0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ടേമിനെയും സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ആൾറെഡി ഒരു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും കൂടെ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് 1/z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് വരും. നൗ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ 1/z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് കോമൺ ആണ്. സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആക്കണം. സോ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും ഹയസ്റ്റ് ടേംസ് എടുത്തു. ഇവിടെ w മൈനസ് സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടേം. ഇവിടെ w മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു m ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടേം. സോ വി ഗെറ്റ് 1/z മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഈസ് കോമൺ ഇൻ്റർവൽ ഓവർ ഗാമ. ഇവിടെ w മൈനസ് സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. പിന്നെ w മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു m ആവണമെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയും w മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ w മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1. ഫൈ ഓഫ് w രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. സോ അത് ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് w മൈനസ് സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും w മൈനസ് സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് w മൈനസ് സെറ്റ് ഹോൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 and w minus z naught all raised to m into phi of w dw. then ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ടേം ആ ടേമിന് ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഒരു g of w എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം
അതിൽ ഇനി വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ അത് എഴുതുവാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നൊട്ടേഷൻ ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ, അതായത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഗെറ്റ് 1/z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇൻ്റർവൽ ഓവർ ഗാമ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ. ബാക്കിയുള്ള ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് രണ്ടാമത്തെ ടേം അതുപോലെ എഴുതും. മൈനസ് വൺ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു. സോ ഇതിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ. സോ ഇതൊരു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അതായത് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എൻ എന്നെഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം മൈനസ് വൺ ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് 1/z minus z naught integral over gamma w minus z whole raised to m minus 1 plus m minus 1 c1 w minus z whole raised to m minus 2 into z minus z naught. The second term is z minus z naught plus etc. plus z minus z naught last term whole raised to m minus 1. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ഉള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്. മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ. കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു. ഇനി ഇതിൽ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വണ്ണും ലാസ്റ്റുള്ള ഈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വണ്ണും ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസും ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഇനി ഈ കോമൺ ആയിട്ടൊരു 1/z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് ഓരോ ടേം കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിലും ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി, ഈ രണ്ട് ടേമും ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ടേമും. ഇനി ഉള്ള ഓരോ ടേമിലും സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും, സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എല്ലാത്തിലും ഓരോന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. സോ വി ഗെറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ എം മൈനസ് വൺ സി വൺ എം മൈനസ് വൺ സി വൺ. സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ബാക്കി ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് ടു പ്ലസ് അടുത്ത ടേം ഉണ്ടാവുക എം മൈനസ് വൺ സി ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു എം മൈനസ് ത്രീ. അതിൽ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുണ്ടാവും പ്ലസ് എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് ടേം സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് ടു പിന്നെ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു. നൗ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതായിരുന്നു എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട്. ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടേമിലും സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള ടേം വരും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടേമുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഈ സെഡ് എന്തായി മാറും, സെഡ് നോട്ടായി മാറും, കാരണം സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് നോട്ടാണ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ എം മൈനസ് വൺ സി വൺ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് ടു. ബാക്കി എല്ലാ ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും.
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെ z0 വരും, ഇവിടെയും z0 വരും. അപ്പോൾ w മൈനസ് z0 ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു w മൈനസ് z0 ഓൾ റേസ് ടു m എന്ന് വരും. w മൈനസ് z0 ഓൾ റേസ് ടു m മൈനസ് 1ഉം w മൈനസ് z0 ഓൾ റേസ് ടു m പ്ലസ് ഇതിൽ ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തത് ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം ആയിരുന്നു. ഓൾ റേസ് ടു എം ഇല്ല, ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഓൾ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ആയിരുന്നു. സോ അതിനും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ അതിലും എന്തായി മാറും, ഈ സെഡ് നോട്ടായി മാറും. സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് വരും. സോ ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണ്ടാവും രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലും. സോ വി ഗെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എം അറ്റ് സെഡ് നോട്ട്, എഫ് എം ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എം മൈനസ് 1 c1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എം മൈനസ് 1. സോ എം മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ടേം ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ടിൻ്റെ പവേഴ്സാണ്. സോ അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ എം മൈനസ് 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ എം ഉണ്ട്. ഈ എം മൈനസ് 2 താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എം പ്ലസ് 2 ആവും. അപ്പോൾ എം മൈനസ് 1 പ്ലസ് എം മൈനസ് 1 പ്ലസ് എം മൈനസ് എം പ്ലസ് 2 മൈനസ് എം പ്ലസ് 2 ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം ആണ്, പിന്നെ ഒരു 1ഉം, അപ്പോൾ എം പ്ലസ് 1 എഴുതാം. ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് 1. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1, അപ്പോൾ എം പ്ലസ് 1 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എം മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് 1 ആദ്യത്തത്. രണ്ടാമത്തത് എന്ത് കിട്ടും, പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് 1. സോ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ എം മൈനസ് 1ഉം അവിടെ ഒരു 1ഉം. സോ എം ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഫൈ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് 1. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് എം ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. ഇനി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെഡ് വന്നാൽ എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ സെഡ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് നോട്ടാണ്. സോ എഫ് എം ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, അത് ആ തിയറത്തിൻ്റെ ലെമ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എം ഇൻറ്റു എഫ് എം ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് അല്ല, ഇവിടെ എം പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ എഫ് എം പ്ലസ് 1 ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്, എഫ് എം പ്ലസ് 1 ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് ഹിയർ ഈസ് എഫ് എം ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എഫ് എം പ്ലസ് 1 ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. ഈ സെഡ് നോട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എനി സെഡ്. സോ ഏത് സെഡ് എടുത്താലും എഫ് എമ്മിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് എം എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് എം ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ സി മൈനസ് ഗാമയിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും any point, at any point fm is differentiable. That means fm is analytic. Fm is analytic on c minus trace of gamma, and its derivative is given as fm dash of z equal to m into fm plus 1 of z. So that's the proof of the lemma. Thank you.